नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 2 डिसेम्बर। चलतु आज किसी मुख्य खबर उपर नजर पकईबा। ता पूर्व जदि आप चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाद्वारा प्रतिदिन अपलोड होउथिबा वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मैंने देखिपारे। प्रथम रही राउरकेला बासंती कॉलोनी रे घटी एक अभावनीय घटना। जड़े कनेस्टेबल झुलंता मृतदेह बंद घर भितर उद्धार करा जायछि। जड़े जीआरपी कनेस्टेबल मृतदेह बंद घर भितर उद्धार करा जायछि। तांकर नाम हेउछि एसके हुसैन। घर भितर फैन रे झुलंता अवस्था तांको मृतदेह उद्धार करा जायथिला। खबर पाई उदितनगर थाना पुलिस मृतदेह जबत करिछि आ व्यवच्छेद पई पठा जायछि। काहेकि आ केउ परिस्थिति रे जड़े पुलिस ऑफिसर एभली चरम निष्पत्ति नेइछि ए पर्यंत कारण अस्पष्ट रहिछि। तेबे व्यवच्छेदर रिपोर्ट परे मृत्युर कारण स्पष्ट हेबो। परवर्ती खबर आज आरंभ होउछि सदनर शीत अधिवेशन को सुरुखुरी चलाइबाकू सरकारंकर आह्वान। आउ एई अधिवेशन डिसेम्बर 1 रु आरंभ करी डिसेम्बर 19 तारिख पर्यंत चलिबो। मोट 19 दिन एई अधिवेशन रे 15टी कार्य दिवस रहिछि। एई अधिवेशन रे परमाणु बिल सह 14टी बिल आसीबा संभावना रहिछि। अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक रे आलोचना मध्य होइथिला। परवर्ती खबर पुणी किट कॉलेज रे छात्रंकर मृत्यु। भुवनेश्वर किट विश्वविद्यालय रे अन्य जने छात्रंक मिलिछि मृतदेह। किट विश्वविद्यालय हॉस्टेल सन्देहजनक अवस्था छात्रंक मृतदेह उद्धार करा जायछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक मृत छात्र जनक हेउछंती किट्र प्रथम वर्ष कंप्यूटर साइंस छात्र राहुल यादव। तांको घर छत्तीसगढ़ रे हेले केमिति तांको मृत्यु हैला से नहीं एबे जाए कौनसी स्पष्ट सूचना मिली नहीं। परवर्ती खबर बौद्ध सहर डाक विभाग रे लुटेरा माने पसी लुटिचंती लक्षाधिक टंका। तेबे डाक विभाग को भी छाड़िलेनी दुर्बृत्त। डाक विभाग ट्रेजरी को गैस कटर रे काटी लक्षाधिक टंका लुट करिसंती दुर्बृत्त। डाक विभाग मुख्य कार्यालय ट्रेजरी को गैस कटर रे काटी दुर्बृत्त एने डाक विभाग पोस्टमास्टर थाना रे एतला दबा परे घटनास्थल रे एसडीपीओ आदर्श थानार अधिकारी पहुंची तदंत जारी रखिसंती। अन्यपटे पोस्ट ऑफिस रे सीसीटीवी कैमेरा नथिबारु तदंत बाधा प्राप्त होईछि। परवर्ती खबर संबलपुर रे धान मंडी को नहीं समस्या एबे भी रही। 4 दिन बीती जिबा परे मध्य ए पर्यंत समाधानर बाट हेउनाही। रास्ता उपरे धान बस्ता रखी चाषी माने धारणा रे बसिचंती। संबलपुर सिंदूर पंकरे चाषींकर प्रतिवाद। गोटे पटे धान उठी नथिबा बेले अन्य पटे हल्का धरणर वर्षा एबे हेबाकू लागिछि। एने चाषी माने बहुत हंतसंतर सम्मुखीन मध्य हेउछंती। परवर्ती खबर मंडी को नहीं चाषींक चिंता। धान उठाइबारे व्यापक अव्यवस्था। 4 दिन बीती जाइथिले पर मध्य एबे मंडी रे अचल अवस्था स्थिति। ए पर्यंत बौद्ध और बरगढ़ रे भी खोलिनी मंडी। सेपटे संबलपुर सबु अंचल रे ए पर्यंत बिक्री होई पारुनी धान। आहुरी मध्य राज्य रे अनेक अंचल रे ए पर्यंत चाषी को कौनसी टोकन मध्य मिली नहीं। विधानसभा रे उठिला प्रश्न काहेकि ए पर्यंत हेई पारुनी मंडीर सुव्यवस्था। परवर्ती खबर संसदर शीत अधिवेशन पूर्व श्रीजुक्त नरेंद्र मोदींकर बड़ बयान कहिले नारा नुहे नीति उपरे विश्वास कर। आहुरी मध्य कहिले किछि दल को हजम हेउनी पराजय। आहुरी कहते संसद रे ड्रामा नुहे प्रसंग को गुरुत्व दियो। संबलपुर रेड़ाखोल रे आसीछि लज्जाजनक घटना। बड़ भौणी को अपेक्षा करी रहितिबा सान भौणी को कले गणदुष्कर्म। परे बड़ भौणी को भी गणदुष्कर्म उद्यम। मुख्य अभियुक्त सह नाबालकों को गिरफ करिछि पुलिस। परवर्ती खबर लघुचाप जोगु विभिन्न स्थान रे वर्षा देखिया पई मिलिछि। गजपति पारालाखेमुंडी विभिन्न सहर रे आज सकाळु झिपझिप वर्षा हेबार देखिया पई मिलिछि। श्रीलंका रे होइथिबा बात्या टिडुबार भयंकर प्रकोप रे ए पर्यंत 300 रु ऊर्ध्व लोकंकर मृत्यु होइथिबा बेले बहु धन जीवन नष्ट होइछि। एबे भी आहुरी हजार हजार लोक निखोज अछंती। श्रीलंकार विपर्यय परिचालना केन्द्रर रिपोर्ट अनुसार सामुद्रिक बात्या टिटुआ द्वारा 9,98,918 जन लोक एहा द्वारा प्रभावित होइछंती। परवर्ती खबर सरकारंकर बड़ घोषणा जानतु सुना और रूपार दर कमिला कि बढ़िला। सुना और रूपा दर प्रतिदिन निर्धारण करा जाय थाए। देश और राज्य रे जारी होइछि सुना और रूपा नुआ दर। नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रहिछि सुना और रूपार दर। आज भारतीय बजार रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,18,990 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,29,810 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,18,990 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,29,810 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ ଆଉ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉ ଆଉ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବଢ଼ାଯାଉ, ଏହି ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ବଦଳିଲା ବହୁ ନିୟମ। ବହୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମହଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ OMC ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ଏହି ମାସରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସମେତ ମୋଟ 17ଟି ଛୁଟି ଏବଂ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଛୁଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର 17 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଛୁଟି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। UPS ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ NPS ଏବଂ UPS ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଚୟନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧାର ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। EPFO ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ EPFO ଅନେକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଥିରେ UAN KYC ଲିଙ୍କ, ନୋମିନେସନ୍ ଏବଂ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବ SBIର M-Cash ସର୍ଭିସ। ତେବେ SBI M-Cash ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାପରେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଅତି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଗୁଣା ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। BLOଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 6,000ରୁ ଏବେ 12,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 2,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଡବଲ ହେଲା BLOଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। BLOଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 2,000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି BLO ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଏଣିକି 12,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ 18,000 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ERO ବା ଭୋଟର ତାଲିକା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ AEROଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ 3 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫା। ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶଙ୍ଖଦଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ 3 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତକାଲି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ଓ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମତି ସେଠୀ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୋଚକ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଶୋଲେ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ସିନେମା ଶୋଲେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟରରେ ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତାକୁ 4K ସହ ଡବ୍ଲି ଡିଜିଟାଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ସହ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆହୁରି 6ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର 6ଟି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି କାରଣ ସରକାର ଭାରତରେ ଏପରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, NPA ହ୍ରାସ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେହିପରି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଓ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ ତେଲ ବୋର୍ଡ଼। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ତେଲ ଚିନ୍ତା। ତେଲ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବେ ସରକାର। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ନେଇ ତେଲ ବୋର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମୁହାଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଟିଡ୍ୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଟିଡ୍ୱା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 28ଟି NDRF ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 6000ରୁ ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ 35 ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ 47ଟି ବିମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ବୋର୍ଡ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ ରୁମ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। BDO ଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର BDO ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣରେ 871 ଜଣ ଏବଂ PM ଜନମନରେ 50 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। PMAYGରେ ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 271 ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି 171 ଜଣ। ସମୟସୀମା ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 2024 ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 37,89,234 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,01,011 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କଡ଼ା ଚିଠି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କର ହେବନି ପ୍ରମୋସନ। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କଡ଼ା ଚିଠି।
एने सबु विभाग को चिठी लिखिले सरकार। जानुआरी 2015 सुधा संपत्ति तालिका देवाक पूर्व निर्देश दिया जाइतिला। हेले अनेक बाबू एजाए देइनांती संपत्ति तालिका, तेणु एभली कड़ा निष्पत्ति नैचंती सरकार। तेणुकरी कठोर हेले सरकार, संपत्ति तालिका नदेले बाबूंकर हेबनी प्रमोशन। परवर्ती खबर, आउ मिलिबनी मागणा चाउल। विधानसभा रे बीजेडी शासक दल को टार्गेट करी कहिले जे ई-केवाईसी परे एबे सर्वे आଳରେ लोकंक राशन कार्ड काटुछंती सरकार, हिताधिकारी हेउछंती हंतसंत। यही प्रसंग उपरे उत्तर देइछंती खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती पूर्व सरकार समय रे विभिन्न आळ देखाई और राजनैतिक उद्देश्य रखी राशन कार्ड कटा जाउथिला। से आउरी मध्य कहिछंती मृत एवं अयोग्य व्यक्ति को बाद देई योग्य हिताधिकारी को सामिल करिबा पई ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिसंती सरकार। 12 T20 मैच पई आजिठू ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री हेबो। आज ए नै सूचना दैछंती ओसीए संपादक संजय बेहेरा। एथर 2000 सीट कमिबा परे 42000 दर्शक मैच देखिबे। सेथिरु 23000 टिकेट बिक्री हेबो। 18400 कॉम्प्लीमेंटरी पास बंटा जिवो। ऑनलाइन रे केवल 2000 टिकेट बंटा जिवो। बाकी 5 तारिख रे काउंटर रे टिकेट किणी पारिबे दर्शक। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना हिताधिकारी मानक पई आसिला बड़ खुशी खबर। नुआ वर्ष रे मिलिबा पई जाउची एकाथरे 2टा किस्तीर 10,000 टंका। हाँ दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना को नहीं खुशी खबर। विधानसभा बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। नुआ वर्ष रे भेटी देबे राज्य सरकार। सुभद्रा योजना रे नुआ करी जोड़ी होइतिबा महिलांक पई बड़ खबर। नुआ वर्ष रे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। नुआ सुभद्रा हिताधिकारी अकाउंट को एका बेले आसिबो 2टा किस्तीर 10,000 टंका। एने आज विधानसभा रे घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आहुरी मध्य से कहिसंती वर्तमान सुभद्रा पोर्टाल खोला जाइछि। 21 वर्ष जहाकु हेले सेमाने आपे आपे जोड़ी हेउछंती। समस्त योग्य हिताधिकारी किभଳି भाबे सुभद्रा टंका पाइबे सेथिपई आम विभाग काम करूछि बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आहुरी कहिसंती क्षेत्र परिदर्शन परे सुभद्रा योजना रे जोड़ी हेलेनी 17 लाख रु ऊर्ध्व नुआ महिला हिताधिकारी माने। सेमानंकु नुआ वर्ष रे मिलिबो टंका। एका बेले 2टी किस्तीर 10,000 टंका पाइबे नुआ हिताधिकारी माने। वर्तमान सुधा 1,03,89,801 जन महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइचंती। सेही भली मोट 97,51,469 जन महिला सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका पाई सारिचंती।